నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను రంజిత్ కుమార్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వ్యవసాయంలో స్వయం సమృద్ధి ద్వారానే గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వావలంబన సాధ్యమన్న ప్రధాని మోదీ రైతుల పంటకు సరైన మార్కెట్ కల్పించడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రకటన క్రీడా పురస్కారాలను ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ దైనందిన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ క్రీడలు వ్యాయామం అంతర్భాగం చేసుకోవాలని ప్రధాని సూచన దేశంలో 4 కోట్ల మార్కు దాటిన కరోనా పరీక్షలు కోవిడ్ను భారత్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటోందన్న కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ దేశవ్యాప్తంగా ఆగస్టులో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు గత 44 ఏళ్లలో ఇదే అత్యధిక వర్షపాతమని భారత వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ఇక వార్తల్లోని వివరాలు చూస్తే వ్యవసాయంలో స్వయం సమృద్ధి అనేది ఆహారానికి మాత్రమే పరిమితం కాదని ఇది గ్రామం మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్వయం సమృద్ధికి సంబంధించిన విషయమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్ ఝాన్సీలోని రాణి ఝాన్సీబాయి కేంద్రీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిపాలనా భవనాలను ప్రధాని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడమే కాక వారి ఉత్పత్తులకు లాభాలు చేకూర్చే మార్కెట్ కల్పనే లక్ష్యమని అన్నారు जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं कृषि से जुड़ी शिक्षा को उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए इससे 2 लाभ होंगे एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक व्यापार कारोबार इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे वो दिन दूर नहीं जब वीरों की ये भूमि झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा यानी एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गूंजेगा
केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కళాశాల విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. వారి ఆలోచనలు తెలుసుకున్నారు. సరికొత్త సాగు విధానాలపై వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు దృష్టి సారించాలని అన్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలు రావాలని మోదీ సూచించారు. ఓ తెలుగు విద్యార్థితో మోదీ సంభాషించారు. राष्ट्रीय तेलुगु भाषा दिवस है सर। इसकी दौर पर आपको तेलुगु में बोलना चाहता हूं। जरूर बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। गौरवनीय प्रधानमंत्री गारू नमस्कारम सर। नमस्कारम। तेलुगु में बोल सकता हूं सर? हाँ, बोलिए बोलिए। సార్ మీ యొక్క కార్యక్రమాలు కానీ మీరు చేసిన కృషి సంక్షేమ పథకాలు కానీ మొత్తం దేశం మొత్తానికి ఎంతో శుభకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి సార్. దాని కొరకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. देखिए, मुझे समझ आ गया। देखिए, मैं आशीर्वाद देने वालों में से नहीं हूं, मैं तो आपका साथी हूं और हम सब ने मिलकर के प्रकृति के आशीर्वाद लेने हैं, परमात्मा के आशीर्वाद लेने हैं और जो लक्ष्य तय किए हैं उसको पार करना है। अच्छा टोनी, आप बताइए, आप अपनी पढ़ाई के अलावा भी आंध्र प्रदेश की कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्रैक्टिस को, वहां के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपके यहाँ इमली बहुत है, आपके यहाँ हल्दी बहुत है, इन चीजों से इनको परिचित करा रहे हैं क्या? इन सब आपके साथी पूछते हैं क्या आपको? जी जरूर। जी हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत से धान एवं आम, इसके साथ साथ इमली, तंबाकू और हल्दी का भी बहुत ज्यादा पैदावार होता है सर। इसको मेरे दोस्तों, मेरे साथियों के साथ बहुत शेयर करते हैं और चर्चा भी करते हैं। और मेरा सौभाग्य ये है कि इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 22 राज्यों का छात्र है सर। उन सब लोगों को मिलके उनके साथ चर्चा करने से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है सर। इसके लिए मैं बहुत इस यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूं सर। జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా తొలిసారిగా వర్చువల్ విధానంలో క్రీడాకారులకు పురస్కారాలు అందజేశారు. పలు క్రీడల్లో ప్రతిభ చూపిన క్రీడాకారులకు అవార్డులను రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రదానం చేశారు. ఈ ఏడాది రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డుకు 5 ఎంపికయ్యారు. అర్జున అవార్డుకు 27 మందితో కలిపి మొత్తం 74 మందికి క్రీడా పురస్కారాలను ప్రకటించారు. కోవిడ్ నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా క్రీడా పురస్కారాలు ప్రకటించగా విజేతలు ఢిల్లీ, చెన్నై, హైదరాబాద్ సహా పలు పట్టణాల్లో భారత క్రీడా సమాఖ్య SIA కేంద్రాల నుంచి అవార్డు తీసుకున్నారు. आपने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और एशियाई इंडोर गेम्स में भी अनेक पदक जीते। श्री राहुल अवारे, सूबेदार मनीष कौशिक, आपकी उपलब्धियां: राष्ट्रमंडल खेल 2018 में रजत पदक। श्री सुयश नारायण जाधव, पैरा तैराकी खेल विधा के आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। आपकी उपलब्धियां: 2018 एशियन पैरा गेम्स में 50 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक। सभी पुरस्कार विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं। साधारण परिवेश तथा सुविधाओं के बीच उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। इसलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस का आयोजन करने की परंपरा सराहनीय है। कहा जाता है कि 1930 के दशक के यूरोप में महात्मा गांधी के बाद मेजर ध्यानचंद सबसे अधिक चर्चित भारतीय थे। मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के पुरस्कार विजेताओं और प्रशिक्षकों के विषय में एक बात समान रूप से कही जा सकती है। आप सबके प्रयासों के बल पर
विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ता रहा है। జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రీడాకారులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రముఖ హాకీ క్రీడాకారుడు ధ్యాన్ చంద్ను ఈరోజు దేశ ప్రజలందరూ ప్రత్యేకంగా స్మరించుకుంటున్నారని ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు. ధ్యాన్ చంద్ దేశానికే గర్వకారణమని, క్రీడల పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత నిరుపమానమని పేర్కొన్నారు. దైనందిన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ క్రీడలు, ఫిట్నెస్ను అంతర్భాగం చేసుకోవాలని ప్రధాని సూచించారు. కేంద్ర మంత్రులు ప్రకాష్ జావదేకర్, కిషన్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో క్రీడాకారులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. హాకీ మాంత్రికుడు మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని జరుపుతారు. కరోనా నేపథ్యంలో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకున్నారు. కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఢిల్లీలోని ధ్యాన్ చంద్ స్టేడియంలోని ధ్యాన్ చంద్ విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత క్రీడాకారుల ప్రతిభ రోజురోజుకు మెరుగవుతోందని అన్నారు. As well as the adventure, both we have decided to increase, and sports we have already increased, and adventure we will be increasing in a day or two. Khel Ratna is 25 lakhs now, Arjuna is 15 lakhs, and Dronacharya lifetime is 15 lakhs, and Dronacharya regular is 10 lakhs. Dhyan Chand is 10 lakhs, and there are some other categories like Rashtriya Khel Puruskar, Protsahan Puruskar. Tenzin Norgay will be 10 lakhs. కరోనా మహమ్మారి ప్రస్తుత స్థితి, భవిష్యత్తులో తీసుకోబోయే చర్యలపై కేంద్ర మంత్రుల బృందం సమీక్షించింది. వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమీక్షలో కేంద్ర మంత్రులు జైశంకర్, హర్దీప్ సింగ్ పూరి, నిత్యానంద్ రాయ్, మాన్సుఖ్ మాండవ్య పాల్గొన్నారు. కరోనాను ఎదుర్కోవడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భేషుగ్గా పనిచేస్తున్నాయని, ల్యాబ్ల సంఖ్య 1576కు చేరుకుందని హర్షవర్ధన్ చెప్పారు. దేశంలో ప్రతిరోజు 10 లక్షల కోవిడ్ టెస్టులు జరుగుతున్నాయని, ఇప్పటి వరకు చేసిన పరీక్షల సంఖ్య 4 కోట్లు దాటిందని వెల్లడించారు. Stands at 1,576 with over 1,000 labs in the government sector. During this month, we crossed the 1 million test mark, and yesterday itself we tested 9,28,761 patients in a single day all over the country. We have already crossed the 4 crore mark on the total number of tests that we have done all over the country to diagnose. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పెద్ద చెరువులో ఉచిత చేప పిల్లలను మంత్రి హరీష్ రావు విడుదల చేశారు. అనంతరం ఇంజనీరింగ్, విద్యుత్, మిషన్ భగీరథ, రెవెన్యూ, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులతో మంత్రి హరీష్ రావు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. నియోజకవర్గంలో 2 పడక గదుల ఇండ్ల పురోగతి, వాటి కేటాయింపుపై సమావేశంలో చర్చించారు. 2 పడక గదుల ఇండ్లను సాధ్యమైనంత త్వరగా లబ్ధిదారులకు అందించాలని మంత్రి సూచించారు. అత్యంత పారదర్శకంగా ఇండ్ల కేటాయింపు చేయాలని, ప్రతి సైట్లో విద్యుత్, తాగునీరు సౌకర్యం కల్పించాలని, ప్రతి ఇంటికి ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. టీజీఎస్ శాంక్షన్స్ కూడా ఎంపీడీఓలు ఇచ్చేయండి వెంటనే. డ్రైనేజ్ కలెక్టర్ గారు మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. డ్రైనేజెస్ కు నేను కొంత పోర్షన్ టీజీఎస్ నుంచి ఇస్తాను, కొంత పోర్షన్ జిల్లా ఫండ్ నుంచి ఇస్తాను, కొంత ఏదైనా వేరే పూలకు చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా. ఖమ్మం నగరం నడిబొడ్డున ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఐటీ హబ్ను దసరాలోగా ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ చెప్పారు. ఖమ్మం పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన హరితహారం కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటిన మంత్రి అజయ్ కుమార్ అనంతరం ఐటీ హబ్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాల్లోనూ ఐటీ కార్యక్రమాలను పెంచి అక్కడి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తోందని అన్నారు. హైదరాబాద్ తరహాలో ఖమ్మంలో కూడా ఐటీ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ఇప్పటికే పనులు చాలా వరకు పూర్తయ్యాయని మంత్రి తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియలో సంస్కరణలకు మార్గం సుగమం చేస్తూ జాతీయ నియామక సంస్థ ఏర్పాటును ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని యువత స్వాగతిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత చదువులు చదివి ఉపాధి కోసం బయటకు వెళ్తున్న గ్రామీణ యువతీ యువకులకు ఇదో వరమని వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట డివిజన్ నిరుద్యోగులు యువత పేర్కొంటున్నారు. విద్యారంగంలో మార్పులతో పాటు నియామక ప్రక్రియలో చేపట్టిన విప్లవాత్మక చర్యలపై ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ అధ్యాపకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిర్ణయం ఏమనగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి వేకెన్సీస్ అన్నిటిని ఒకేసారి నింపడం కొరకు ఒక సంచలనమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఒక ఏజెన్సీకి పవర్స్ను ఇవ్వడం జరిగింది. దానినే నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి మొదటి నుంచి ఫ్రంట్ వారియర్స్గా సేవలందిస్తున్న పోలీసు శాఖలో చాలామంది కోవిడ్ బారిన పడి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటూ మళ్లీ తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట పోలీస్ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ ప్రేమ్ కుమార్ 20 రోజుల క్రితం కరోనా బారిన పడ్డాడు. ఆందోళన చెందకుండా డాక్టర్ల సూచనలు సలహాలు పాటిస్తూ ఇంటి వద్దే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండి కోలుకున్నాడు. వేడి నీళ్లు, తులసి నీళ్లు, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడమే కాక భౌతిక దూరం పాటించడం వల్ల తాను కోలుకొని తిరిగి విధులకు రాగలుగుతున్నానని తెలిపాడు. కోవిడ్ బారిన పడిన వాళ్ళు అధైర్యపడకుండా డాక్టర్ ఇచ్చే సూచనలు సలహాలను పాటిస్తే త్వరగా కోలుకోవచ్చని చెబుతున్నాడు. అనే వ్యాధి అటాక్ అయింది. ఒకరోజు అనుకోకుండా నాకు ఫీవరు, హెడేక్, ఒళ్ళు నొప్పులు బాగా రావడంతో దాదాపు దాన్ని ట్రీట్మెంట్ టాబ్లెట్స్ వాడాను. ఆ తర్వాత 2 days తర్వాత సడన్గా నాకు టేస్ట్, స్మెల్ ఈ రెండు తెలియకపోయేటప్పటికి ఇది ఖచ్చితంగా కరోనానే అన్న ఉద్దేశంతో నేను టెస్టులకు వెళ్ళగా జూలై 31 రోజు నేను టెస్టులకు వెళ్ళాను యాదగిరి గుట్టకు. అక్కడ నాకు కరోనా. ఇక వాతావరణం విషయానికి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఆగస్టు నెలలో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైనట్లు భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 296.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురిసిందని, గత 4 దశాబ్దాల్లో ఇదే అత్యధికమని పేర్కొంది. ఈ నెలలో వర్షపాతం సాధారణ కంటే 25% ఎక్కువగా ఉందని వెల్లడించింది. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెలాఖరు వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. దేశంలో చివరిసారిగా 1976లో ఆగస్టులో రుతుపవనాల మిగులును చూసింది. ఇక ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం. నమస్కారం. వ్యవసాయంలో స్వయం సమృద్ధి ద్వారానే గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వావలంబన సాధ్యమన్న ప్రధాని మోదీ. రైతుల పంటకు సరైన మార్కెట్ కల్పించడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రకటన. క్రీడా పురస్కారాలను ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్. దైనందిన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ క్రీడలు, వ్యాయామం అంతర్భాగం చేసుకోవాలని ప్రధాని సూచన. దేశంలో 4 కోట్ల మార్కు దాటిన కరోనా పరీక్షలు. కోవిడ్ను భారత్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటోందన్న కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్. దేశవ్యాప్తంగా ఆగస్టులో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు. గత 44 ఏళ్లలో ఇదే అత్యధిక వర్షపాతమని భారత వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి.